ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, हैरान होने की जरूरत नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोलों कोई पैसे नहीं या फिर कोई अहदे लई नहीं भीख मंगी गई, सगों गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी जिहड़ी हुई सी उहदे दोषियों नूं सज़ा दिवाउण लई ते जिहड़ा गोलीकांड होया सी कोटकपुरा गोलीकांड उहदे दोषियों नूं सज़ा दिवाउण दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह तो भीख मंगी गई सी कि इन्हां दोषियों नूं सज़ा दिओ, मिसाली सज़ा। नवजोत सिंह सिद्धू के वालों बठिंडा रैली दे विच यह ऐलान कर दिता गया सी कि जेकर मेरी सरकार जिहड़ी इन्हां लोकां नूं दोषियां नूं सज़ा नहीं दिंदी, कोटकपुरा गोलीकांड दियां नूं ते बेअदबी मामले दोषियां नूं सज़ा नहीं दिंदी, तां नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा वो सियासत भी छड्ड देगा ते उहदी जिहड़ी रूह भी भटकदी रहेगी। एक सियासतदान इन्ना संजीदा है, सरकार दा सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू इन्ना संजीदा इन्ना गंभीर है इन्हां मुद्दिआं नूं लैके, पर सरकार की कर रही है? सरकार ने SIT गठित की सी। SIT तो बाद जिहड़ी SIT ने अपनी लंबी जांच तो बाद इन्हें अहम सबूतां नूं सौंपिया गया हाई कोर्ट दे विच लंबी जांच करके कुंवर विजय प्रताप जिहड़े उस SIT दे मुखी सी, जिहड़े ईमानदारी दी मिसाल मन्ने जांदे ने, उन्हां ने इन्नी मेहनत तो बाद रिपोर्ट दाखिल की हाई कोर्ट दे विच। तां एक इंस्पैक्टर जिहड़ा जिहनूं दोषी मन्निया गया इस मामले दे विच, इंस्पैक्टर एक रिट पा दिंदा है, एक पटीशन पा दिंदा है कि जिहड़ा कुंवर विजय प्रताप है यह निरपक्ष जांच नहीं कर रहा, यह एक पासड़ जांच कर रहा, मैनूं फसाउण दी कोशिश कर रहा। ते हाई कोर्ट जिहड़ा वो सिर्फ एक जिहड़ा इंस्पैक्टर दी पटीशन दे उपर उस पूरी दी पूरी मेहनत दे उपर पानी फेर दिंदा है। पंजाब सरकार अपने अफसर दी अपनी SIT दी कीती मेहनत नूं नहीं बचा सकी। इस मामले ते गलबात करांगे। नवजोत सिंह सिद्धू तो भी जदों असीं मिलांगे सवाल पूछांगे कि सर तुसीं वादे कीते सी, तुहाडे तो लोकां नूं उम्मीदां ने, तुहानूं पुछण दा इसलिए साडा मकसद है कि तुहाडे तो लोकां नूं उम्मीदां ने। 4 साल बीत गए ने, 4 साल बीतण तो बाद SIT दे वल्लों रिपोर्ट पेश की गई, वो खारिज की गई, नवीं SIT गठित की गई है ते खास तौर पर गल कह दी गई कि जिहड़ा ईमानदार अफसर कुंवर विजय प्रताप है उस इस SIT का जिहड़ा वो हिस्सा नहीं होगा। मामले ते गलबात करांगे। मामले ते गलबात करने मेरे नाल मौजूद रहणगे डॉक्टर भीमिंदर जी। सब तो पहले उन्होंने स्वागत कर लेने। डॉक्टर साहब स्वागत है रोजाना लोकनाथ टीवी ते। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब किवें देखदे हो कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा पिछले लंबे समय तो एक फिक्स मैच की गल कर रहा, चाहे वह माफिया के रूप दे विच सरकारां दी गलबात करदा होवे कि सरकार अते ओपोजिशन के विचकार फिक्स मैच चलता है, चाहे वह वोटां दे विच होवे, चाहे वह इहो जिहे मसलिਆਂ दे विच होवे, कि वह नवजोत सिंह सिद्धू की गल सच हुंदी दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार जिहड़ी अपनी SIT जिहड़ी गठित कीती सी, अपनी पंजाब पुलिस का सब तो काबिल ते सब तो ईमानदार अफसर SIT दा विच शामिल किया गया सी कुंवर विजय प्रताप, उन्हें रिपोर्ट पेश की है। हाई कोर्ट के वल्लों जिहड़ा उस रिपोर्ट नूं खारिज कर दिता गया सिर्फ एक इंस्पैक्टर दे पटीशन दे उपर जिहड़ा कि दोषी मन्निया होया। की लगदा है कि वाकई मिली भुगत दी गल नवजोत सिंह सिद्धू दी सही है कि दोषियों नूं बचाउण दी कोशिश है? सुखविंदर जी, जदों असीं नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे जीवन दे उत्ते झाती मारदे हां, खास तौर ते जिहड़ा उन्हां दा पोलिटिकल जीवन है और विशेष तौर ते मैं पिछले 4 सालां दा जो जीवन उन्हां दा रिहा कांग्रेस दे विच जदों ज्वाइन कीते ने, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓਗੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੈਂ IG ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, SIT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੀ, SIT ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹਾਰਦੇ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਰਲ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸੱਪ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 84 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, 84 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਆਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂਗਾ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਊਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।